తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మెజారిటీ ప్రజలు వ్యవసాయం మీదే ఆధారపడి జీవించేవారు. మహిళలు బతుకమ్మ పాటలు పాడుతూ ఉత్సాహంగా వరి నాట్లు వేసేవారు. కానీ వరంగల్ జిల్లాలో కూలీల కొరతతో పాటు కూలీ డబ్బులు ఎక్కువ అడగడంతో యూపీ, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన మగ కూలీల ద్వారా వరి నాట్లు వేయిస్తున్నారు. తెలంగాణకు వచ్చి వ్యవసాయం పనులు చేయడం ఆనందంగా ఉందని వారు తెలిపారు. ఇక్కడి వాతావరణం తమకు ఎంతో బాగా నచ్చిందని ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన వ్యవసాయ కూలీలు అంటున్నారు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మా వరంగల్ ప్రతినిధి రాము అందిస్తారు. వ్యవసాయం అంటే పురాతన కాలం నుంచి చాలా కష్టసాధ్యంతో కూడుకున్న పని. నాగలు కట్టి పొలం దున్ని దాని తర్వాత నాటు వేసి అదంతా కష్టసాధ్యంగా కూడిన తరుణంలో అది వీడని వాళ్ళు మాత్రం ఇంకా అదే వ్యవసాయ ఆధారితంగా బ్రతుకుతున్న పరిస్థితి. ప్రస్తుత తరుణంలో ఇక్కడ కూలీలు దొరకక పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూలీలను తీసుకొచ్చుకొని ఇక్కడ వరి నాట్లు వేసుకున్న పరిస్థితి. ప్రస్తుతం మనం హన్మకొండ జిల్లా కనపర్తి దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ కొంతమంది రైతులు యూపీ నుంచి కొంతమంది కూలీలను తీసుకొచ్చుకొని ఇక్కడ వరి నాటు వేసుకున్న పరిస్థితి. ఇక్కడ కూడా కూలీలు దొరకక యూపీ, బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కూడా కూలీలను తీసుకొచ్చుకొని వరి నాటు వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవనాధారమే వ్యవసాయం మీద ఆధారపడినది కాబట్టి ఆ వృత్తిని వదులుకోలేక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభుత్వాలు చేయూత అందించిన పరిస్థితుల్లో కూడా వీళ్ళు వ్యవసాయాన్ని చేస్తున్న పరిస్థితి. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన కొంతమంది కూలీలు ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తా. आओ भाई, आप किधर से आए? आप यहाँ पे कितने कमा रहे डेली? हम यूपी से आए हुए हैं और डेली का कम 1000-1200 रुपये कमा रहे हैं। यहाँ पे आप कितने कोई तकलीफ है क्या? ना कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पे कैसे लगता? सही सही लगता है बिल्कुल। आप लोग किधर रहते हैं? हम ये तरीफली में। आप लोग यूपी से इतना दूर आए क्या? आए के यहाँ पे तेलंगाना में काम कर रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं, यह तेलंगाना फसले के वजह से काम कर रहे हैं जी। आप लोग उतने देर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे है आपको? अच्छा लगता है। ये हमारा जो है पहले से भी हम कर चुके हैं। यहाँ आते हैं मतलब 1000-1200 पैसा कमा के ले जाता है बाहर अपने गांव। इसी चक्कर में जो है पैसा कमा के अपने घर बार चलाता है, परिवार चलाता है। इसलिए आप हर दिन वहाँ पे चपाती खाते हैं, यहाँ पे डेली राइस ही खाते हैं। वहाँ पे यहाँ पे वो टेम्परेचर भी अलग अलग रहता है। अलग अलग रहता है। आप यहाँ पे तेलंगाना में आपको कैसे लग रहा है? तेलंगाना यहाँ सही लगता है, अच्छा मौसम बढ़िया है, जो है मौसम सही है। वहाँ जो है गर्मी अधिक होती है और जो है मौसम भी थोड़ा तापमान बढ़ जाता है वहाँ का। कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 42 बंदे हैं। यहाँ पे तेलंगाना लोकल भी लोग हैं, उससे कोई तकलीफ है क्या? ना कोई तकलीफ नहीं है, अच्छे लोग हैं बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं है। आप बोला भाई यहाँ पे तेलंगाना में ये खेती करने में आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पर का मौसम भी यहाँ थोड़ा भी दिक्कत नहीं है, यहाँ ठीक है माहौल। आप बोला भाई आप भी यूपी से आए हैं, आप क्या कर रहे हैं डेली, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ये खेती करने में आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है खेती करने में। यहाँ पर नॉर्मल मौसम रहता है, हमारे उधर गर्मी में गर्मी और ठंड में ठंड। मैं क्या बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आपको कोई भी काम करके वहाँ पे रह सकते हैं। आप उतना देर से या तेलंगाना में आके एक काम करने के लिए आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। वहाँ पे आप यूपी सीएम है ना, वो हाँ यूपी सीएम योगी कितने काम भी आपको दे रहे हैं, वो छोड़ के आप तेलंगाना आने में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। वहाँ पे तेलंगाना में कुछ तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। और भाई आप भी यूपी से आए क्या? आपको कैसे लग रहा है? आपका नाम क्या है? रंजीत। आपका कैसे लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर ठंडा मौसम है, बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। और खेती में आपको पसंद है क्या? खेती हमारे यूपी में भी खेती होती है और खेती का काम करते रहते हैं हम। आपका साइड में केवल वीट चावल नहीं खाते सकते ना, यहाँ पे कैसा है? यहाँ पर तो चावल है, यहाँ पर आटा नहीं है। हमारे यहाँ तो आटा ज़्यादा खाते हैं, रोटी पसंद करते हैं। यहाँ पर चावल है। आप उतना दूर से यूपी से तेलंगाना आके काम कर रहे हैं, वो तेलंगाना में वो लोकल वाला वो फार्मर से आपको कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, फार्मर कोई नहीं है। आप कितने दिन यहाँ पे रहते हैं? 1 महीना। 1 महीना। हाँ, एक महीने में आपका टीम कितने लोग हैं? टीम कितने लोग आए? यहाँ पर आए थे हम 43 लोग, 2 टीमें हैं।
एक दूसरी जगह है और हम लोग यहाँ पर हैं। చెప్పండి, ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న కూలీలు దొరకట్లేదనా లేకపోతే వీళ్ళు తక్కువ ధరకు వస్తున్నారని వీళ్ళని ఎందుకు తీసుకున్నారు మీరు? దొరకకనే వీళ్ళే నారు పని చేసుకుంటారు. నారు బీకుడు మనకి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు, వాళ్ళే చేసుకుంటారు, మనకి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. వాళ్ళు అయితే మన నారు పని చేయాలి, మందు అన్నీ వాళ్ళు చేసుకుంటారు. పొద్దున ఏ టైంకి వస్తారు వీళ్ళు ఇక్కడ? పొద్దున 5:30కి 5:30 సాయంత్రం 7:30 వరకు చిక్కడేదాకా ఉంటారు వాళ్ళు మన దగ్గర. వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా గుర్తెత్తాను కదా, వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు 5 గంటల అట్లా పోతారు. వాళ్ళతో మనం ఉండాల్సి వస్తుంది, వీళ్ళతో మన సంబంధం లేదు, మనం లేకున్నా కూడా వాళ్ళు చేసుకుంటారు, చేసుకొని కొలుసుకొని డబ్బులు తీసుకొని పోతారు. మొత్తానికి ఇక్కడ మన దగ్గర ఉంటూ మన దగ్గర ఉన్న రైతులు కాస్త వ్యవసాయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటే పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడికి వచ్చి దాన్ని జీవనాధారంగా జరుపుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళు కాస్త ఒక నెల రోజులు ఇక్కడ వండుకుంటూ పొద్దున 5:30 నుంచి సాయంత్రం 7:30 వరకు వ్యవసాయ పనుల మీద నిమగ్నమై వాళ్ళకి ఇచ్చే డబ్బులకు వాళ్ళ సంతృప్తి చెంది ఇక్కడ వ్యవసాయం పైన పూర్తిగా విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యూపీలో మాకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నా కూడా అక్కడ మాకు వ్యవసాయం పైన కొంత తక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ తెలంగాణలో కూలీలు తక్కువ ఉన్నారు, దాంతోపాటుగా మాకు ఇక్కడ ఎక్కువ కూలీలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మాకు అన్ని రకాలుగా సంతృప్తిగా ఉంది. ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళతో కూడా మాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు, మాకు అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు మమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటున్నారు. మాకు సాధారణంగా మేము ఎక్కువ చపాతీ తింటాము, కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు వరన్నం కూడా అలవాటైంది, మాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ యూపీ నుంచి వచ్చిన కూలీలు కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ భిక్షపతితో రాము, మెగనంటి, వరంగల్.